Good morning students. In this session we are going to discuss about the chemical properties of alkynes. How the alkynes exhibit their chemical properties. Alkynes exhibit addition reaction. Similar to the alkenes, alkynes also exhibit addition reaction. The first addition reaction is addition of hydrogen. First addition reaction yaudu? Addition of hydrogen. Alkenes alli ಏನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು addition of hydrogen is similar in that of alkynes. Alkynes ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ similar addition reaction. ಏನಾಗುತ್ತೆ addition of hydrogen ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ one of the pi bond is removed, hydrogen atom has been added. ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು? ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. The addition of hydrogen is nothing but hydrogenation reaction. That is, one of the pi bond is removed, the hydrogen atoms has been added. So, let us consider the reaction, how the addition of hydrogen will go. So, you can observe, I am considering ethyne. This is ethyne. On addition of hydrogen to this ethyne in the presence of either platinum or nickel or palladium catalyst, one of the pi bond is been removed. One of the pi bond remove ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? This will leads to the formation of ಆಲ್ಕಿನ್. ಯಾಕೆ? ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೈ ಬಾಂಡ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಒಂದು ಪೈ ಬಾಂಡ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಯಾಕೆ? ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪೈ ಬಾಂಡ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್. Therefore, the addition reaction still takes place. So, you can observe that there is still one more pi bond. Therefore, again addition reaction takes place, addition of hydrogen to this alkene in the presence of platinum, nickel or palladium catalyst to give ethane. This is how the addition reaction of alkynes takes place. Addition reaction to the alkynes takes place. Either you can go through these steps or you can directly write ಈ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಈ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಪರೇಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನಂತ ತಗೋಬೋದಿತ್ತು? 2 moles ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಟು ದಿಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಲ್ಲೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ನೀವು ಏನಂತ ಬರಿಬೋದಿತ್ತು? 2 moles ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ alkyne molecule in the presence of platinum, nickel or palladium catalyst to give ethane. Therefore, in the addition reaction of alkynes, how many moles of hydrogen needed to convert alkynes to alkanes? 2 moles of hydrogens required in order to convert alkynes to alkanes. This is how the hydrogenation reaction takes place in alkynes. So, let us consider another addition reaction, that is addition of halogens. ನೀವು ಏನು ಆಲ್ಕೀನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಓದಿದ್ರೋ ಸೇಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲೂ ಓದ್ತೀರಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್ಗೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ದಿ ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವ್, 2 bromine atoms ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಆ್ಯಡೆಡ್. ಅದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನು ಇಲ್ಲೂ ಫಾಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು? ಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಯಾಕೆ? ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ನ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್. ಇನ್ ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್ 2 pi bonds ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ, 2 pi bond ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಪೈ ಬಾಂಡ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 1 mole ಆಫ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತಗೋತೀವಿ. ಅದೇ 2 pi bond ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 2 moles ಆಫ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತಗೋತೀವಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಪೈನ್. ಪ್ರೋಪೈನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೋಪೈನ್ಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? 2 moles ಆಫ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ 2 moles ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಒಂದು ಪೈ ಬಾಂಡ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 1 mole ಆಫ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 moles ಆಫ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ CCl4. ದಿಸ್ CCl4 acts as an solvent. Therefore, this will leads to the formation of, you can observe, 1 ಪೈ ಬಾಂಡ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2 ಬ್ರೋಮಿನ್ ಆಟಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪೈ ಬಾಂಡ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೆರಡು ಬ್ರೋಮಿನ್ ಆಟಮ್ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೋಪೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೈ ಬಾಂಡ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ 2 ಬ್ರೋಮಿನ್ ಆಟಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪೈ ಬಾಂಡ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೆರಡು ಬ್ರೋಮಿನ್ ಆಟಮ್ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಇದೇ ಥರ ಅಲ್ವಾ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೈ ಬಾಂಡ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ 1 mole ಆಫ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬ್ರೋಮಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂದರೆ Br2 ಅಂದರೆ 2 ಬ್ರೋಮಿನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಆ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಆಟಮ್ಸು ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪೈ ಬಾಂಡ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೆರಡು ಬ್ರೋಮಿನ್ ಆಟಮ್ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದಿ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್. ಏನು ನೇಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ದ ನೇಮ್ ವುಡ್ ಬಿ 1 2 3 ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 1 2 3. 1ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ರೋಮಿನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ? 2 ಬ್ರೋಮಿನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗೇನೆ 2ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ರೋಮಿನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ? 2 ಬ್ರೋಮಿನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ 1,1 ಡೈಬ್ರೋಮೋ, 2,2 ಡೈಬ್ರೋಮೋ ಪ್ರೋಪೇನ್. ಏನಂತ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? 1,1 ಡೈಬ್ರೋಮೋ, 2,2 ಡೈಬ್ರೋಮೋ ಪ್ರೋಪೇನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ compound. This is how the addition reaction, that is addition of halogens to the alkynes takes place. This reaction is also known as halogenation reaction. The next addition reaction is addition of hydrogen halides. Addition of hydrogen halides to the alkynes. This will follow the same procedure as the alkenes, that is unsymmetrical alkynes follows Marconic off rule. Marconic off rule na follow ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ addition of hydrogen halides takes place. So let us consider one of the unsymmetrical alkyne na consider ಮಾಡೋಣ. So let us consider unsymmetrical alkyne. Unsymmetrical alkyne na consider ಮಾಡೋಣ. This is one of the example for unsymmetrical alkyne. ಯಾಕೆ unsymmetrical alkyne ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? You can observe across the triple bond. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ? ಒಂದೇ. ಅದೇ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ? ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪೇ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆಲ್ಕೈನ್. ನೇಮ್ ಏನಿದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೋದು? ಪ್ರೋಪೈನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ದ ನೇಮ್ ವುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೋಪೈನ್. ಪ್ರೋಪೈನ್ ಆನ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ CCl4. CCl4 ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ದಿ ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್, ದಿ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಫಾಲೋಸ್ ಮಾರ್ಕೋನಿಕ್ ಆಫ್ ರೂಲ್. ಏನು ಮಾರ್ಕೋನಿಕ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ ಹೇಳೋದು? ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಆಡ್ ಟು ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, will add to the triply bonded carbon atom which is least substituted, which contains least number of hydrogen atoms. Negative part of the reagent is being added to the triply bonded carbon atom which contains least number of hydrogen atoms. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು least number of hydrogen atom? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಲೀಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಂತ ತಗೋಬೋದಲ್ವಾ? Therefore, the negative part of the reagent will adds to this triply bonded carbon atom. ಹಾಗೇನೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇರುತ್ತೋ, ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ, ಟ್ರಿಪ್ಲಿ ಬಾಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದಿದೆ. Therefore, the positive part of the reagent will adds to this triply bonded carbon atom. This will leads to the formation of alkenes. Alkenes ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದು ಲೀಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಟ್ರಿಪ್ಲಿ ಬಾಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸತಿ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫರ್ದರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಕೀನ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್, ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾವ ಡಬ್ಲಿ ಬಾಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮು ಲೀಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆರಡನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ? ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನೇ ಇಲ್ಲ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಹಾಗೇನೆ positive part of the reagent is added to the doubly bonded carbon atom which contains more number of hydrogen atoms. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ positive part will attach to this
ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಲ್ಕೇನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದ 2 ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿ ಸೇಮ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಇಫ್ 2 ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ವಿಸಿನಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, 2 ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸು ಸೇಮ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಜಮೈನಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ compound is known as geminal halides as the 2 halogen atoms has been attached to the same carbon atom. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? geminal halides ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, geminal dihalides ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This is how the addition of hydrogen halides to the unsymmetrical alkenes takes place. Similar to the alkenes, this also follows Markovnikov rule. So, this is about the addition reaction, that is addition of hydrogen halides to the alkynes. Let us consider another addition reaction, that is addition of water. Let us consider the addition of water to alkynes. Alkynes ge addition of water nodana. This addition of water to alkynes also follows Markovnikov rule. Markovnikov rule ene idu follow ಮಾಡೋದು. Similar to alkenes, this also follows the Markovnikov rule. I am taking propine. To this propine, the addition of water is taking place in the presence of mercuric sulfate and dilute H2SO4 at the temperature of 333 Kelvin. ಈ suitable condition ಅಲ್ಲಿ addition of water is taking place to the unsymmetrical alkyne. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು? OH minus will be the negative part and H plus will be the positive part. H2O ನ ನಾವು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ OH minus ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, H plus ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾಫ್ ರೂಲ್, ಯಾವುದು ಟ್ರಿಪ್ಲಿ ಬಾಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮು ಲೀಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನೇ ಇಲ್ಲ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಯಾವುದು? ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ H ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ? H ಪ್ಲಸ್ಸು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇರುತ್ತೋ, ಯಾವ ಟ್ರಿಪ್ಲಿ ಬಾಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ್ದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರೋದು? ಇದಕ್ಕಲ್ವಾ? ದೇರ್ ಫೋರ್ H ಪ್ಲಸ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಟು ದಿಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ will be added to this carbon atom and negative part of the reagent is being added to this carbon atom. Therefore, the product would be prop 1 to all. The product name is prop 1 to all. First position ಅಲ್ಲಿ double bond ಇದೆ, second position ಅಲ್ಲಿ alcoholic group ಇದೆ. Therefore, prop 1 to all. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? in this reaction, this would be unstable. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೋ ಕ್ವೈಟ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. therefore this can be converted to this product. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ? ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್, ಕ್ವೈಟ್ಲಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. therefore there is a rearrangement, ಅಂದರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ರಿಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಟಾಟೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ರಿಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಟಾಟೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪಿಂದ ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಕೀಟೋ ಗ್ರೂಪ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕೀಟೋ ಗ್ರೂಪ್. ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಪ್ರೋಪ್ ಟು ಓನ್. ಟಾಟೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಕಾಂಪೌಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪೌಂಡಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಂದ ಕೀಟೋ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಥರ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಫಾರ್ಮಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಟಾಟೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಟೈನ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಈ ಥರ ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಟಾಟೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದಿ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಟು ದಿ ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅನ್ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್, ಫಾಲೋಸ್ ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾಫ್ ರೂಲ್. ಅದೇ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೇಮ್ ಯಾವ ಕಡೆಗಾದರೂ H2OH ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇದೇ ಥರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಯಾವುದು? ಅನ್ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಆಲ್ಕೈನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾಫ್ ರೂಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಆಲ್ಕಿನ್ಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್?
ಏನು ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಟು ಎ ಲಾರ್ಜರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಲಾರ್ಜರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೀನಿಯರ್ ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸ್ಮಾಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಲೀನಿಯರ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಹಾಗೆ ಈ ಥರ ಲೀನಿಯರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಈ ಥರ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಮಾಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಲೀನಿಯರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಲೀನಿಯರ್ ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So, let us consider how the linear polymerization reaction takes place. You can observe that I am taking n number of ethyne molecules ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. n ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈಥೈನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆನ್ ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆನ್ ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಲೀನಿಯರ್ ಪಾಲಿಮರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಲೀನಿಯರ್ ಪಾಲಿಮರ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಈಥೈನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು. ಈ ಈಥೈನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಅನದರ್ ಈಥೈನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಈ ಥರ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಈಥೈನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಥರ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ಥರ ಎನ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಥರ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದಿನ್ನೂ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದಿ ಲೀನಿಯರ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಏನಿದು? ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು? ಮೋನೋಮರ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್ ದಿ ಮೋನೋಮರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಜಾಯಿಂಡ್ ಇನ್ ಎನ್ ಲೀನಿಯರ್ ವೇ ಅಂಡರ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ರೈಸ್ ಟು ಲೀನಿಯರ್ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಲೀನಿಯರ್ ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್ takes place. Now let us consider how the alkynes undergo cyclic polymerization. So in cyclic polymerization the monomer units will arranged in a cyclic form. ಹೆಂಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ದ ಮೋನೋಮರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಇನ್ ಎನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪಾಲಿಮರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹೌ ದಿ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್. So let us consider the cyclic polymerization of alkynes. ಯಾವ ಆಲ್ಕೈನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಥೈನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಈಥೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಈಥೈನ್ ಇದೆ? 3 ಈಥೈನ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ 3 ಈಥೈನ್ ಈಸ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ಎನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? ಈ 3 ಈಥೈನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿಸ್ ಆಟಮ್. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಮೂವ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್, ಅದನ್ನು ಗಮನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಹಾಟ್ ಐರನ್ ಅಟ್ 883 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಈ ಥರ ಈಥೈನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್ ಟು ಗಿವ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ? ಬೆನ್ಝೀನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೈ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಈಥೈನ್. ದಿಸ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ acts as a starting reagent for many polymerization reaction. ಈ ಬೆನ್ಝೀನ್ನ ನಾವು ಮೆನಿ ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದಿ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, ಈ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಬದಲು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ 3 moles ಆಫ್ ಈಥೈನ್ ಅಂತಲೇ ಕೇಳ್ಬೋದು. 3 moles ಆಫ್ ಈಥೈನ್ ಅಂಡರ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ 883 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ ಹಾಟ್ ಐರನ್. ಈ ಥರ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗೂ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಆಸ್ 3 moles ಆಫ್ ಈಥೈನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಸೇಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನೇ ಬೆನ್ಝೀನೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದಿ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್ takes place. So these are the chemical properties of alkynes. In the next session we are going to discuss about the aromatic hydrocarbons.